Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to our online class. Here I am with another class. First of all, here are some pictures for you. Dear learners, of course you can understand what these pictures about. Yes, of course, first picture we see a man holding his head. Again, a man is coughing, and here is shoulder pain, belly ache, sneezing, fever. She is suffering from toothache, and he may be injured. So all these pictures are of sick people. These men are sick, and you can guess our today's topic is health is wealth. Our today's topic, health is wealth from lesson 9. Your English for today, health is wealth, স্বাস্থ্যই সম্পদ. So go to the next. Dear students, first of all, here is lesson dictionary, and these are the new words or difficult words from the text which will help you to understand the text. So let's follow. Active. First one is active. Active is an adjective, means laborious, কর্মঠ. Antiseptic. Antiseptic is noun, means disinfectant. Disinfectant. Anxiety. Anxiety is noun, means tension, stress. Avoid. Avoid is verb, means escape. Ache. Ache is verb, means pain. Bath. Bath is verb, means wash, take a bath. Cheerful. Cheerful is an adjective, means jolly. Anandito. Anandamoy. Disease. Disease is noun, ailment, illness. Ailment, illness. Drugstore. Drugstore is noun, means pharmacy. Environment. Environment is noun, means atmosphere. Contain. Contain is verb, means carry. Essential. Essential is an adjective, means necessary. Fat. Fat is noun, means cellulite. Hygiene. Hygiene is noun, means cleanliness. Physical. Physical is an adjective, means corporeal. Pretty. Pretty is as an adjective, means noun, nice. So let's go to the next. Dear students, here is the rest of the words. Proportion. Proportion is noun, means ratio, amount, অনুপাত. Pure. Pure is an adjective, means refined. Quite. Quite is adverb, means fully. Remedy. Remedy is noun, means cure, antidote. Rest. Rest is noun, means relaxation. I hope you will memorize the words meaning and understand the words actual meaning. So let's get into the text. Dear student, just follow. This lesson is important for you, for your exam, and we are going to take your CA exam very soon through assignment. So আমরা খুব শীঘ্রই অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তোমাদের সিএ এক্সামটা নিব, যেখানে 20 মার্কস থাকবে. সো লেটস কিপ ফলো দ্য ক্লাস রেগুলারলি. প্রভাব সেজ হেলথ ইজ ওয়েলথ. একটি প্রভাব মিন্স প্রবাদ. একটি প্রবাদ রয়েছে যে হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ. টু কিপ হেলদি ইজ টু কিপ ফ্রি ফ্রম ডিজিজ অ্যান্ড অ্যাংজাইটি. স্বাস্থ্যকর থাকা হলো অসুখ এবং উদ্বিগ্নতা থেকে দূরে থাকা. সুস্থ থাকা বলতে কি বোঝায়? সুস্থ থাকা মানেই হচ্ছে খুব ফ্যাট হয়ে যাওয়া, মোটা হয়ে যাওয়া, অনেক খেতে পারা, বা তা কিন্তু না. কোনো রকম অসুখ থাকবে না, কোনো উদ্বিগ্নতা থাকবে না, তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে. খুব বেশি মোটাও না, শুকনাও না, জাস্ট এই সব কিছুই. গুড হেলথ ইজ প্রপার ফাংশনিং অফ অল বডি অর্গানস. গুড হেলথ. গুড হেলথ. হোয়াট ইজ গুড হেলথ? খুব ভালো স্বাস্থ্য যদি আমরা বলি, এটা বলতে কি বোঝায়? প্রপার ফাংশনিং, যথার্থ কার্যক্রম. ফাংশনিং হচ্ছে কার্যক্রম অফ অল বডি অর্গানস. অর্গানস মিন্স পার্ট. শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, দেন উই ক্যান সে দ্যাট হি ইজ ইন গুড হেলথ. সে হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী. It is also feeling well both in body and in mind. Of course, you have to well both in body and mind. স্বাস্থ্য এবং মনের দিক, দুদিক থেকেই তোমাকে সুস্থ হতে হবে. People in good health are active, cheerful and happy. যারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তারা হচ্ছে কর্মঠ, আনন্দিত এবং সুখী. If you are healthy, you can be happy and can help others in society as well. And if you are healthy, যদি তুমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও, তাহলে হেলদি বলতে আমরা কি বুঝছি? একজনের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ রয়েছে, সে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে, তখনই আমরা তাকে বলবো একজন হেলদি বা স্বাস্থ্যবান মানুষ, এবং সে কি করতে পারবে? সমাজের অন্যান্যদের সাহায্য করতে পারবে, অন্যদেরও সুখী করতে হেল্প করতে পারবে.
To keep in good health, we should be careful about hygiene. প্রথমত স্বাস্থ্যকর হতে হলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে সচেতন হতে হবে হাইজিন স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। The rules and practice of keeping good health are called hygiene. What is hygiene? The rules and practice of keeping good health. সুস্বাস্থ্য মেনটেন করা, মেনে চলার যে নিয়ম কানুন, এগুলোকেই বলা হচ্ছে হাইজিন। We must practice the rules of hygiene. Proper food and nutrition, physical exercise, rest and sleep, cleanliness and proper medicare are essential for good health. So what are needed for good health? Good health এর জন্য কি কি প্রয়োজন? Proper food and nutrition, যথার্থ খাবার, পুষ্টি, শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম, physical exercise, শারীরিক ব্যায়াম, রেস্ট অ্যান্ড স্লিপ, বিশ্রামও নিতে হবে, ঘুমাতেও হবে, ক্লিনলিনেস, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, এবং প্রপার মেডিকেয়ার, তুমি নিয়মিত মেডিকেয়ারের মাধ্যমে থাকবে, তত্ত্বাবধানে থাকবে, ডক্টরদের তত্ত্বাবধানে থাকবে ফর গুড হেলথ. These all are essential for good health. Essential means necessary. So let's go to the next. Okay, some important rules of good personal health are as follows. Some important rules of good personal health. Okay, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম দেয়া আছে এখানে, সেগুলো কি? ফার্স্ট অফ অল, balanced diet. Our food should contain correct proportion of carbohydrates, fat, protein, vitamins, minerals and water in it. Balanced diet. So what is balanced diet? A balanced diet মানে হচ্ছে সুষম খাবার, সুষম খাবার। তো আমাদের খাবারে কি কি থাকতে হবে? Our food should contain, contain means have, থাকা, কোনো কিছু থাকা। সো আমাদের খাবারে থাকতে হবে কারেক্ট প্রপোর্শন অফ কার্বোহাইড্রেট, শর্করার সঠিক অনুপাত, খুব বেশিও খাওয়া যাবে না, কমও খাওয়া যাবে না। চর্বি, ফ্যাট, প্রোটিন, প্রোটিন হচ্ছে মাছ মাংস যেগুলো আমরা খাই, ভিটামিনস, ভিটামিন থাকতে হবে, মিনারেলস থাকতে হবে এবং পানি। সবকিছু মিলে খাদ্যের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো সবগুলোর একটা সঠিক অনুপাত থাকাকেই বলা হচ্ছে ব্যালেন্সড ডায়েট। পার্সোনাল হাইজিন, উই শুড ফলো দ্য পার্সোনাল হেলথ প্র্যাকটিস সাচ অ্যাজ, আমাদের নিজস্ব কিছু অভ্যাস মেনে চলতে হবে। সেগুলো কি? ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস বিফোর ইটিং, খাওয়ার পূর্বে তোমার হাত ধুয়ে নিতে হবে। বাথ রেগুলারলি অ্যান্ড উইয়ার ক্লিন ক্লোথস, নিয়মিত গোসল করতে হবে এবং পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে। ব্রাশ ইউর টিথ টুয়াইস রেগুলারলি, দিনে দুবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে। ডু নট লেট ইউর নেলস গ্রো লং, তোমার নখ বেশি বড় করা যাবে না, হাতের নখ, নেলস ডু নট গ্রো লং, কাট দেম রেগুলারলি, নিয়মিত সেগুলো কাটতে হবে। ওয়াশ ইউর ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডস বিফোর গোয়িং টু বেড, ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুখ, হাত এবং মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে, ক্লিন করতে হবে। These are personal hygiene. And number C, cleaning household. Household, তোমার পরিবেশ, আশপাশের যে পরিবেশ সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে। We should keep our household and environment clean. আমাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গা এবং পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। Taking clean food and water. Our food should be fresh, clean and properly cooked and water should be pure. নিশ্চয়ই তোমরা সুস্বাস্থ্য, আমরা পচা খাবার খেয়ে কখনো সুস্বাস্থ্য পাবো না। আমাদের খাবারটা কি হতে হবে? সজীব, সতেজ, পরিষ্কার এবং সুন্দর মতো, যেটা প্রপারলি কুকড হয়েছে, রান্না হয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা আধা সেদ্ধ খাবার খেতে পারবো না। এবং ওয়াটার শুড বি পিওর, পানিটা হতে হবে কি? নদী নালা পুকুরের পানি পান করবে? নিশ্চয়ই না, আমরা পিওর পানি, বিশুদ্ধ পানি, ড্রিঙ্কিং, সেই পানিটা পান করতে হবে। টেকিং রেগুলার এক্সারসাইজ, এবং অবশ্যই রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে। উই শুড টেক পার্ট ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যান্ড টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি, তোমরা নিয়মিতভাবে খেলাধুলা করবে এবং শারীরিক ব্যায়ামগুলো করবে। সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট। ডিয়ার লার্নার্স, হেয়ার ইজ প্র্যাকটিস ফর কোশ্চেন নাম্বার 1. তোমাদের কোশ্চেনে ইংলিশের যে প্রশ্নটি আসবে তার 1 নাম্বার কোশ্চেন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে চুজ দ্য রাইট আনসার। ওকে, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। সেখানে কিছু প্রশ্ন দেয়া থাকবে যেগুলোর অল্টারনেটিভ থাকবে, 4টা করে অল্টারনেটিভ থাকবে এবং তোমাদেরকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করতে হবে। এবং লাইক দিস, ওকে, দ্য ওয়ার্ড ব্যালেন্স মিনস জাস্ট, ইকুয়াল, নট মোর, প্রপোর্শনেট। আমরা এখনই ব্যালেন্স ডায়েট করলাম, সো ট্রাই টু গেস দ্য মিনিং আনসার। জাস্ট, ইকুয়াল, নট মোর, proportionate. Our body can't be healthy if we don't acquire knowledge, our mind is sound, we don't earn enough money, we don't read books. People in good health are active, cheerful and happy. Here the word cheerful refers to, cheerful bolte ki বোঝাচ্ছে? calm, feeble, lively, clever. Yes, cheerful is lively. The word hygiene means the rules of happiness, cleanliness, physical exercise, good manner.
So I think you can guess the meaning. As I read the text sometimes ago, আমি তোমাদের টেক্সটটি খুব সুন্দর মতো বুঝিয়ে দিয়েছি, সো টেক্সটটি পড়ে সুন্দর করে এই কারেক্ট আনসার গুলো তোমরা দিতে পারবে। And here is the rest of the question. Which of the following word has the opposite meaning to active? Active শব্দটির opposite বা বিপরীত শব্দ কি? Difficult, hard, unfit, inactive. What is the passage about? How to read books, how to preserve good health, how to behave with others, how to keep clean. Which is correct about the rules of health? Proper food, physical exercise, good manner, cleanliness, rest and sleep, proper food, hygiene, physical exercise, perseverance, rest and sleep, costly food, cleanliness. Why? Which is correct about the rules of health? স্বাস্থ্যের নিয়মগুলো সম্পর্কে এখানে যে শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে, কথাগুলো, সেগুলো কোনগুলো সঠিক? So you guess the meaning. Let's go to the next. And this is practice for question number 2. তোমাদের প্রশ্নের 1 নাম্বার থাকবে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার, যেখানে 7টা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে 7 নাম্বার, এবং 2 নম্বরে আসবে কোশ্চেন আনসার। 4টা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, 4টা প্রশ্নে 2 নাম্বার করে থাকবে, তাহলে হচ্ছে 4 দুগুণে 8 নাম্বার। সো তোমাদের 7 আর 8 এই 7 and 8 মেক্স 15 মার্কস। হ্যাঁ, 15 মার্কস ফ্রম ইওর সিন প্যাসেজ। হোয়াট ডু উই মিন বাই হাইজিন? হাইজিন বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট আর এসেনশিয়াল ফর গুড হেলথ? সুস্বাস্থ্যের জন্য কি কি প্রয়োজন? হোয়াট সো উই মিন বাই ব্যালেন্স ডায়েট? ব্যালেন্স ডায়েট বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই? হোয়াট আর দ্য রুলস অফ পার্সোনাল হাইজিন? ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলো কি কি? So dear learners, read the text again and again, and all these questions answer are given there, so try to find out the answer and write. Okay, and of course you will memorize the answer. So let's go to the next. Here is your homework and nothing else. Practice for question number 1 and 2, which are given in the slide number 9, 10 and 11. So thank you, dear students.